स्वागत है जी तुहाडा गिल स्मार्ट स्टडी दे विच। सो अज अपनी वातावरण की 6वीं क्लास है। सो जेकर तुसी स्टॉकहोम कन्वैक्शन, अर्थ डे और एनवायरनमेंट डे वर्गे टॉपिक कवर करने ने तां तुसी साडे चैनल उपर जाकर एनवायरनमेंट की ठीक है प्लेलिस्ट देख सकते हो। उत्थे तुहानू सारियां वीडियोज़ मिल जाणगियां। सो अज आपां गल करांगे जी, अपना जो अज दा टॉपिक है वो हैगा गा अपने कोल पोल्यूशन। ठीक है। सो जेकर आपां पंजाबी दे विच गल करिए तां आपां कह दिंदे हां जी प्रदूषण। सो इसका नाम देखते ही है ना तुहाडे बहुत जणिਆਂ ਦੇ माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ आया होवेगा कि इस दे विच की खास हैगा, इस दे बारे तां असीं सारे ही जाणदे हांगे। हाँ जी, तुसीं इस दे बारे बिल्कुल जानते होवोगे कुछ गल्लां, पर मैं तुहानूं दस देना चाहनागा कि जो अपनी अज दी क्लास है उस दे विच आपां सब तो पहला गल करांगे पोल्यूशन दी डेफिनेशन दी, और फिर आपां गल करांगे प्रदूषक दी डेफिनेशन दी, और फिर आपां जाणांगे कि जो प्रदूषक ने उन्हां दियां जो दो किस्मां ने डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल उन्हां बारे, और फिर आपां देखांगे कि जो प्रदूषक ने वो वायुमंडल विच जदों दाखल हुंदे नेगे और उन्हां दियां जो किस्मां बनदियां ने प्राइमरी और सैकेंडरी, आपां उन्हां दी गल भी करांगे। और फिर सब तो मेन गल है जो आउंदी हैगी आपां एयर पोल्यूशन दे विच जाणांगे कि जो अपने पार्टिकुलेट मैटर हुंदे ने PM10, ठीक है, PM2.5, PM1, सो उन्हां दे विचों किहड़ा गा जो कैंसर दा कारण बनदा गा, और उन्हां दे विचों आपां देखांगे कि किहड़ा अपने श्वास अंगां नूं प्रभावित करदा गा। सो उस तो बाद आपां देखांगे कि जो अपना कुत्ता और मनुख है उस दे विचों जो ऑल फैक्टरी रीजन है वो किसदा तेज हुंदा गा। सो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट आपां अज दी क्लास दे विच डिस्कस करांगे। सो सब तो पहला आपां स्टार्ट करदे हां जी पोल्यूशन तो। सो पोल्यूशन दे विच आपां सब तो पहला देखदे हां पोल्यूशन दी डेफिनेशन। सो पोल्यूशन दी डेफिनेशन दे विच आपां ठीक है इस नूं दो लैंग्वेज दे विच कवर करांगे। जो पोल्यूशन दी डेफिनेशन हैगी, ठीक है, एक आपां पंजाबी दे विच कवर करांगे और सैकेंड आपां इंग्लिश दे विच कवर करांगे। सो सब तो पहले जेकर आपां इंग्लिश दी गल करिए तां इस दी डेफिनेशन की बनदी है जी, अपने कोले एडिंग ऑफ यूजलेस substance in atmosphere which affected livings। ठीक है। सो तुहानू बहुत जणिਆਂ ਨੂੰ समझ आ चुकी होगी कि मैं की कहने की कोशिश कर रहा। ठीक है। आपां जेकर इस नूं पंजाबी दे विच समझण दी गल करिए तां आपां प्रदूषण की जो अपने कोले डेफिनेशन है वो की बनती हैगी, कुछ बिना लोड़ींदे पदार्थ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ वायुमंडल ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ वायुमंडल ਵਿੱਚ दाखल हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ, वायुमंडल ਵਿੱਚ दाखल हो के किस नूं प्रभावित करते हैं, जीवधारियां नूं। सो ये सी अपने कोले जो जीवधारियां नूं प्रभावित करते हैं। ठीक है। सो ये सी अपने कोले प्रदूषण की डेफिनेशन। सो जिसनूं आपां इंग्लिश दे विच देखिया और पंजाबी दे विच देखिया। हुण आपां गल करदे हां कि जो अपने कोले अपना प्रदूषण है इसदा अपने कोले जिम्मेवार की हैगा, प्रदूषण दा जो जिम्मेवार हैगा वो कौन हैगा। प्रदूषण के जिम्मेवार पदार्थों को की कहते आपां, उन्होंने आपां नाम दिंदे हां जी प्रदूषक दा। ठीक है। हुण गल आउंदी है जी प्रदूषक की डेफिनेशन दी। सो जिहड़ियां वातावरण दे विच अणचाहीआं तब्दीलियां नेगियां, ठीक है, सो अणचाहीआं तब्दीलियां नूं, ठीक है, जो प्रभावित करने वाले पदार्थ या कह लो कारक, ठीक है, पदार्थ कह लो या कह लो कारक, उन्होंने आपां नाम दिंदे आ प्रदूषण दा, प्रदूषक दा सॉरी। सो प्रदूषक इस दे विच जेकर मैं एग्जाम्पल देने की गल करां तां एग्जाम्पल दे विच आपां प्रदूषक की एग्जाम्पल लईए है ना, तां प्रदूषक की अपने कोले जो एग्जाम्पल हैगी वो की बनती हैगी,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਔਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਧੂਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦੇ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦੇ ਜੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਨੇ, ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਭਾਵ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਨੇ। ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੰਡਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਵੰਡਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨॉन ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨॉन ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਜੈਵਿਕ ਅਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ। ਅਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਨॉन ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਘਟਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਪਘਟਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਘਟਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਘਟਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਘਟਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨॉन ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭੋਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਆਂਗੇ ਉਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਅਪਘਟਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਹੈਗੀ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਘੁਣਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਘਟਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਹੈਗਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੂੰਡੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਘਟਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਅਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਘਟਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਘਟਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ DDT ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਅਪਘਟਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਪਘਟਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਔਰ ਨॉन ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਵੋ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਕੀ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਕੀ ਨੇਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਚ ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆਂਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਡੋਂਟ ਚੇਂਜਸ ਇਟਸ ਫਾਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਧੂਆਂ। ਹੁਣ ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਧੂਆਂ, ਪਰ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਗਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਜ਼ੋਨ ਪਲੱਸ ਡਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਧੂਆਂ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਗਏ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਨੇਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਓਜ਼ੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਸਟ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੈਨ। ਸੋ ਪੈਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹੈ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 4-5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। और फिर पढ़ांगे ਆਪਾਂ वाटर पोल्यूशन, फिर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ नॉइज पोल्यूशन ਦੀ, और फिर ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। सो ये अपने कोले की नेगे, ठीक है। 4 अपने कोले पोल्यूशन हैगे ने जिन्हां आपां की करांगे कवर करन दी कोशिश करांगे। हुण सब तो पहला आपां अपने कोले जिहड़ा पोल्यूशन हैगा एयर पोल्यूशन। सो सब तो पहला आपां गल करदे हां एयर पोल्यूशन दी। सो एयर पोल्यूशन दे जो पहली गल तां डेफिनेशन दी गल करदे हां आपां। सो एयर पोल्यूशन दी जो डेफिनेशन है वो की बनदी हैगी, एयर पोल्यूशन दी अपने कोले जो डेफिनेशन है उस दे विच आपां देखदे हां, ठीक है। अपने कोले एडिंग यूजलेस सबस्टांस इन एयर, हवा दे विच बिना लोड़ीदे पदार्थां दा की होना, जमा होना की अपने कोले एयर पोल्यूशन अखवाउंदा, ठीक है, यानी कि हवा प्रदूषण अखवाउंदा। सो हुण आपां एयर पोल्यूशन दे विच अगे देखदे हां कि इस दे जो मुख्य कारण ने एयर पोल्यूशन दे जो जिम्मेदार कारण ने वो किहड़े नेगे, और फिर आपां गल करांगे पार्टिकुलेट मैटर दी। सो जो इसके जिम्मेवार कारक नेगे, सो इसलिए जिम्मेवार कौन हैगा, इसलिए जिम्मेवार हैगे ने जी अपने कोले इसके जिम्मेवार जो कारण बनते हैं वो बनता गा अपने कोले, ठीक है, उद्योगीकरण। उद्योगीकरण भाव फैक्ट्रियां दा लगना, ठीक है। फैक्ट्रियां दे विचों की निकलदा गा अपने कोले सल्फर डाई सल्फर निकलदा गा, ठीक है, जिहड़ा की हैगा एयर पोल्यूशन दा कारण बनदा गा। और सैकंड आपां गल करदे हां, ठीक है, अपने कोले कार्बन दा, ठीक है, कार्बन इनक्रीजमेंट, ठीक है। कार्बन इंक्रीजमेंट भी की हैगा अपने कोले हवा प्रदूषण का कारण बनता गा। और फिर अपने कोले एसी आ जाते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर आ जाते हैं, है ना, ठीक है। इन्हां दा बधना भी की हैगा वो अपने कोले हवा प्रदूषण का कारण बनता गा। और फिर आपां देखते हैं कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ आ, पॉपुलेशन की ग्रोथ भी की हैगी हवा प्रदूषण का कारण बनती है। किवें बनती है, जिमें जिमें अपने कोले पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना, उवें उवें की होएगा, लोग साधनां दी वरतों ज़्यादा करनगे, ठीक है। साधनां दी वरतों करनगे तां धुआं निकलेगा तां हवा प्रदूषण का कारण बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो इसदे जिम्मेवार कुछ कारण। सो इस तरह आपां अगे गल करदे आंगे जी, ठीक है, करदे आं एयर पॉल्यूटेंट दी टाइप्स दी। सो एयर पॉल्यूटेंट दियां जो टाइप्स ने वो किहड़ियां नेगियां, और उन्हां नूं आपां कल्लियां नूं, ठीक है, की करांगे एक्सप्लेन करन दी कोशिश करांगे तां जो पेपर दे विच कोई भी क्वेश्चन अपना ना छुटे। सो आपां सब तो पहला गल करदे हां, ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट दी टाइप्स दी, ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट टाइप्स दी। इहनूं आपां मुख्य तौर ते दो भागां दे विच वंड देंगे। सो वो दो मुख्य भाग किहड़े नेगे, उन्हां दे विच अपने कोले आ जांदा जी सब तो पहला गैसेस दी फॉर्म दे विच, ठीक है, गैसेस फॉर्म दे विच पंजाबी दे विच भी की आ जाणगीआं अपने कोले गैसां दे रूप विच। और सैकंड जे आपां गल करिए तां अपने कोले आ जांदा है पार्टिकल फॉर्म दे विच। सो जेकर आपां पंजाबी दे विच गल करिए तां कणां दे रूप विच, ठीक है। सो दो भागों के विच आपां एयर पॉल्यूटेंट के जो टाइप्स नूं वंड देंगे, और इस दे विच आपां गल करांगे अपने कोले जो गैसेस आउंदियां नेगियां, ठीक है, CO दी, ठीक है, और आपां गल करांगे SO2 दी, और फिर आपां गल करांगे O3 यानी कि ओजोन दी, और गल करांगे NH3 यानी कि अमोनीया दी, और फिर आपां गल करांगे, ठीक है, अपने कोले आ जाती है, ठीक है, समोग यानी कि धुएं दी, ठीक है। सो इन्हां दी आपां गल करांगे गैसेस दी फॉर्म दे विच। और जेकर आपां पार्टिकल दी फॉर्म दे विच गल करिए तां पार्टिकल दे विच आपां गल करांगे पार्टिकुलेट
ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, PM ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਲੈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨॉन ਰੈਸਪੀਰੇਬਲ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਬਲ। ਸੋ ਰੈਸਪੀਰੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ PM10 ਦੇ, PM10 ਤੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। PM10 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨॉन ਰੈਸਪੀਰੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਬਲ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੂਖਮ ਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੂਖਮ ਕਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, PM10 ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ PM2.5 ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ PM1 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ PM10 ਔਰ ਜੋ ਆਪਣਾ PM2.5 ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ PM1 ਹੈਗਾਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ PM10 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PM2.5 ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ PM1 ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ PM2.5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ PM1 ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉੱਥੇ PM1 ਹੁੰਦਾਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨॉन ਰੈਸਪੀਰੇਬਲ ਔਰ ਰੈਸਪੀਰੇਬਲ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨॉन ਰੈਸਪੀਰੇਬਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਨॉन ਰੈਸਪੀਰੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨॉन ਰੈਸਪੀਰੇਬਲ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨॉन ਰੈਸਪੀਰੇਬਲ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਜੋ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਇੰਨੀ
ठीक है, वधिया तो नहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करियो, ठीक है। ये की अपने कोल जी मनुख हैगा गा, ये की हैगा मनुख हैगा, कोई भी नाम ले लो ਉਹਦਾ राम शाम कुछ भी रख लो, पर ये की हैगा एक मनुख हैगा। सो ये की है इसका नक हैगा। सो ड्राइंग में टेढ़ी मेढ़ी जी करी है पर एडजस्ट करने की कोशिश करियो, ठीक है। सो ये की है इसका नक हैगा गा। सो जो नक का अंदरला भाग है इनू आपां तीन मुख भागों दे विच वंडदे हां जी। सो ये अपना पहला भाग है, ये अपना दूजा भाग है, ये अपना तीजा भाग है, ठीक है। सो इस तरह ये की है अपने कोले इत्थे की ने अपने कोले पार्टिकल हैगे ने, ठीक है, इस तरह दे, ठीक है। सो हुण आपां गल करदे हां सब तो पहले भाग दी, यानी कि नक दा जो पहला भाग है, ठीक है, नक दा जो पहला भाग है उसनूं की कहा जांदा है वैस्टिबुल। हुण वैस्टिबुल दा की काम है जी, वैस्टिबुल दा काम हैगा गा हवा नूं, ठीक है, अपने कोल जो PM10 तो वड्डे कण ने, PM10 तो जो वड्डे कण ने उन्हां नूं की कर नहीं दिंदा, ये एंटर नहीं करन दिंदा, एंटर नहीं करन दिंदा भाव के रोक लाउंदा गा। और इसका मुख काम की हुंदा गा, इसका मुख काम हुंदा गा जी अपने कोले इस भाग दे विच की पाए जांदे ने, वाल पाए जांदे ने। सो वाल पाए जांदे ने तां इसका मुख काम तुहानूं पता लग गया होवेगा, हाँ जी उही हुंदा गा भाव के अपने कोल ये की करदा गा हवा नूं फिल्टर करन दा काम करदा गा वैस्टिबुल भाग हुंदा जिहड़ा। हुण सैकंड जेकर आपां गल करिए तां सैकंड अपने कोले किहड़ा आ जांदा जी ऑलफैक्टरी रीजन। हुण ऑलफैक्टरी रीजन दे विच आपां जेकर इस दे काम की गल करिए ये अपना दूजा भाग है, ये अपना पहला भाग किहड़ा सीगा वैस्टिबुल, और सैकंड आ जांदा अपने कोले ऑलफैक्टरी रीजन। इसका काम की हैगा, इसका काम बहुत ही ठीक है सौखा हैगा। इसका काम हुंदा गा जी स्मैल, जो आप स्मैल लैने है ना, सो वो स्मैल आप किस दे राही लैने ऑलफैक्टरी रीजन दे राही। हुण पेपर दे विच पुछा जांदा गा कि किस दा ऑलफैक्टरी रीजन वड्डा हुंदा गा, मनुख दा या कुत्ते दा। ऑलमोस्ट आपां नूं पता गा कि जो कुत्ते ने वो की रखते हैं वह की हुंदा गा ऑलफैक्टरी रीजन वड्डा हुंदा गा। क्यों हुंदा गा? क्योंकि जो उन्हां दी सूंघण दी शक्ति हैगी वो मनुख नालों ज़्यादा हुंदी हैगी, और इसे करके ही ठीक है पुलिस वाले की रखते होंदे ने, कुत्ते रखते होंदे ने ताकि वो स्मैल राही की हैगा केस दा पता लगा सकन। सो आपां नूं पेपर दे विच पुछया जांदा है किस दा ऑलफैक्टरी रीजन वड्डा हुंदा है, तां जी डॉग दा ऑलफैक्टरी रीजन वड्डा हुंदा गा। किस नालों हुंदा गा? अपने कोल मनुख नालों, ह्यूमन नालों की हुंदा गा इसदा ऑलफैक्टरी रीजन वड्डा हुंदा गा। हुण नैक्सट अपने कोले थर्ड आउंदा गा जी, थर्ड भाग आउंदा है रैसपिरेटरी रीजन। हाँ जी, हुण इसदा काम की हुंदा गा? ये जो रीजन है जी नक दा तीजा भाग हैगा, ठीक है, इनू बोलते हैं रैसपिरेटरी रीजन। सो इसदा काम की हुंदा गा जदों भी कोई मनुख साह लैंदा गा, मनुख की लैंदा गा साह लैंदा गा, की हैगा साह लैंदा गा तां ये की करदा गा हवा नूं की करदा गा गर्म करदा गा, हवा नूं गर्म करके अंदर जाण दा ठीक है जाण दी आग्या दिंदा गा। भाव जो हवा की नमी है उसनूं ये की कर लैंदा सोख लैंदा गा। सो इस नाल की हुंदा गा जदों हवा की नमी नूं सोखिया जांदा गा तां जो आपां साह लैंदे आगे वो की हुंदा गा अपना ठीक है फेफड़िਆਂ नूं हानिकारक, फेफड़िਆਂ ਲਈ हानिकारक नहीं हुंदा क्योंकि हवा गर्म हो चुकी हुंदी है, नमी खत्म हो चुकी हुंदी है। सो इस तरह आपां नूं पेपर दे विच पुछया जांदा गा कि जो आपां साह गा वो नक राहीं लेना चाहिए जां मूँह राहीं। सो ऑलमोस्ट आप आंसर ठीक करते होंगे जी, नक राही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? इसका कारण यही हुंदा गा कि आपां नूं नक राही सा इसलिए लेना चाहिए तां जो रेस्पिरेटरी रीजन है जो अपना वो हवा नूं गर्म करे, उसकी नमी नूं सोखे और जो अंदर हवा जा रही है उसनूं गर्म करे। सो जेकर ये गर्म नहीं करेगा तां की होएगा कि जो आपां नूं फेफड़िਆਂ नूं नुकसान पहुंचेगा और जो डस्ट हैगी वो की अंदर जाएगी जिस नाल फेफड़िਆਂ ਦਾ की डैमेज होने का खतरा वध जांदा गा। सो ये सीगे इसदे नाल जुड़े हुए ठीक है अपने कोले वैस्टिबुल, ऑलफैक्टरी और रीजन जिथों आपां नूं क्वेश्चन बनदे नेगे वो मैं तुहानूं ऑब्जेक्टिव सारे दसते ठीक है। हुण आपां गल कर रहे सीगे PM ठीक है, आपां गल कर रहे सीगे PM अपने कोले 10 PM10 तो जिन्हां दा साइज छोटा हुंदा गा PM 2.5 हुंदा गा अपने कोले ठीक है, और PM अपने कोले 1 हुंदा गा। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सीगा जिहड़ा PM
10 ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ PM 2.5 ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ PM 1 ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲਵੋਲਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਐਲਵੋਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਕਰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਉਸਦਾ ਧੂਆਂਗਾ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਐਲਵੋਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਸੋ ਚੋਕ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਟਾਰ ਹੈਗਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਟਾਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਲਵੋਲਾਈ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜੇ ਨੇ ਜੋ ਐਲਵੋਲਾਈ ਚੋਕ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਲਵੋਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਲਵੋਲਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਤਰੀਕਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਧੂਏ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਐਲਵੋਲਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੋਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਲਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ।